Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, مرحبا بكم, bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله حبيبنا محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا شافي يا كافي يا معافي. يا شافي يا كافي يا معافي. يا شافي يا كافي يا معافي. أزل يا أدى بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزل يا أدى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أزل يا أدى بحرمة الإسلام بحرمة الإيمان. أزل يا أدى بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, on commence avec la sœur lettre A. Ma sœur, vous avez déjà hérité la Tchab'a. Ça veut dire les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique exige que si les parents n'ont pas enlevé leur sorcellerie, donc cette sorcellerie doit se transmettre à tous les enfants. Et il peut aller jusqu'à 7 générations de leurs descendantes. Donc il faut chacun qu'il fasse la ruqya de son côté pour effacer son nom et prénom de la liste satanique de la Tchab'a. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total en vous qui sont fonctionnelles. Raba'a. Il y en a 8 djinns shayatin. C'est eux qui lisent ce qui demandaient de faire contre vous, c'est eux qui appliquent, qui servent la sorcellerie, qui travaillent pour la sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds. Après, vous avez des djinns musulmans qui sont avec vous, qui vous accompagnent depuis longtemps.
c'est comme une partie de votre spiritualité. Ils essayent de vous aider de ce qu'ils peuvent. Mais des fois, quand il y a trop d'attaques sataniques, ils se cachent, car ils n'ont pas cette force d'affronter une armée. Donc c'est à vous de leur donner la force, à vos djinns, avec vos du'as, avec vos recommandations que vous devez suivre, et beaucoup de dhikr d'Allah, Inch'Allah, pour renforcer votre spiritualité. Donnez la force à eux et à vous aussi. Catégorie de vos sorcelleries, il y en a plusieurs. Je vous donne quelques-uns. Il y en a déjà Sihr al-Madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Ça peut être quelque chose familial, ou ici, ou bled, ou chez vous, Allahu a'lam. Il y a aussi Sihr al-Manchour, la sorcellerie qui a été déposée par quelqu'un. Chez vous à la maison, autour de la maison, Allahu a'lam. Ça a été mis quelque part. Après, il y a Sihr al-Marchouch, la sorcellerie qui a été aspergée et que vous aviez piétiné cette sorcellerie. Ça vous a donné Sihr al-Wahda. Sihr al-Wahda, ça veut dire pour que vous soyez toujours seul dans votre vie, dans la solitude dans votre vie. Après, ils vous ont fait Sihr al-Insidad. Insidad, ce genre de sorcellerie, c'est pour blocage total. Que les portes seront fermées sur vous, quel que soit sentimental, professionnel. Ça, c'est le top de tous les blocages de la sorcellerie. Insidad. Insidad, ça veut dire fermeture. Comme c'est plus des portes trop lourdes que vous poussez, des vieilles portes cadenassées. Il y en a aussi qui appellent les cadenas. Mais Insidad, c'est le vrai. Après, vous avez Sihr Ta'asa. Ça veut dire pour que vous soyez toujours accompagné par le malheur, rencontrer que le malheur et vivre le malheur. Après, le plus dangereux, c'est Sihr Asqam. Sihr Asqam, ça veut dire ça donne à la personne qu'elle tombe toujours malade, sinon il aura des maladies physiques. Donc c'est un vrai shaitan qui a fait ce genre de sorcellerie. Parmi les gens sataniques, shaitan humain destiné à l'enfer. Car c'est sans pitié, quand il fait la sorcellerie, c'est sans pitié, astaghfirullah. Ce que vous avez, ma soeur, donc suivez les recommandations, toujours dans mes vidéos, ça va vous donner la force spirituelle, ça va vous donner la détermination, ça va augmenter votre foi, Inch'Allah. Et message pour toutes les gens qui sont ensorcelés, ne regrettez rien du tout. Et ne pleurez sur rien du tout. Allah a vu vos souffrances. Allah a vu vos patiences, votre sabr. Allah a vu les attaques de shayatin, djinn contre vous. Il a vu la sorcellerie satanique contre vous. Il a vu les shayatins humains qui s'acharnent sur vous. Wallah, il a dit, ils vont le payer dans cette dunya avant l'akhir. Cette dunya, dans cette vie, ceux qui ont fait le mal. Ils vont le payer. Et avant le-delà, le monde de l'Barzakh, avant la fin des temps, quand il sera dans la tombe, là il y aura une autre torture. Torturé éternellement. Après les jours de jugement, à l'éternité, l'enfer. Astaghfirullah. Donc, vous n'avez rien perdu. Car cette dunya, cette vie, elle est très... On va partir chez Allah tous. 70 ans, 60 ans, 90, 100 ans. C'est mieux d'aller vers Allah, madloum, que d'alim. Les oppressants,
c'est ceux-là qui auront une dure fin. Ne regrettez rien du tout dans cette pourrie dunya. Celui qui veut prendre, qu'il prend. Celui qui... C'est seulement un passage, un voyage. Tout est gardé dans la main d'Allah pour vous. Wallah. Tout. Car Allah, il ne va pas vous demander si vous avez fait votre vie, si vous avez eu des diplômes, si vous avez étudié, si vous avez acheté des voitures, des trains ou des... Il va vous regarder, il va vous demander ce que vous m'avez gardé dans votre cœur pendant toutes ces épreuves. C'est ça ce qu'il veut, un cœur propre, qui a gardé sa promesse à Allah. Quand Allah il nous a créés, il a créé les âmes. On était tous devant lui, toutes les âmes des êtres. Toutes les êtres qu'Allah il a créés, ils étaient devant. Et Allah il nous a dit tous, Alastu bi rabbikum, suis-je pas votre Dieu? Et tous nous, avec notre on a dit oui Allah, Bala, plus fort que oui. Oui Allah, on confirme, vous êtes notre Allah, notre Dieu, notre Créateur. Après Allah, ce qu'il a dit, je vais voir si vous allez garder cette promesse ou pas. Vous allez descendre sur terre et je vais voir. Vous allez être épreuvé par Shaitan, par dunya, par l'ego, par le qarin, par les plaisirs de cette dunya, par les maladies du cœur. Je vais voir qui va rester, qui va garder cette promesse. Subhanallah. Donc, malgré les épreuves, on garde La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et notre but, c'est d'atteindre la présence divine, d'être avec lui subhanahu wa ta'ala, seul. Shayatin, ne le regardez même pas. Si vous avez cette promesse, vous la gardez, vous serez comme un épée, passez partout. Personne ne peut être devant vous, car il sera. Ce que je dis, les conseils dans chaque vidéo, car ce n'est pas que des blabla. Les paroles que vous entendez, ce sont de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala invisible. Car Shaitan n'aime pas quelqu'un qui donne les conseils. Pour Shaitan, un cheikh, quelqu'un qui cherche, qui conseille toujours, et surtout qui parle de sorcellerie et djinn, et de vous montrer comment contrôler votre ego, comment chevaucher votre ego, et convertir votre qarin, et dire que vous êtes honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, et que Shaitan est sous vos pieds. Celui-là, il est pire que 1 million des êtres. Il est même pire que 1000 imams ou 1000 cheikhs. Car même les imams, les cheikhs ne veulent pas parler de ça, ou ils ne connaissent pas. Car la vraie science que l'être humain a besoin, c'est la spiritualité, c'est la science des cœurs. C'est pas vous allez à la mosquée, qu'est-ce que vous entendez? Maintenant c'est Ramadan, ils vont parler de Ramadan. C'est l'Eid, ils vont parler de l'Eid. C'est le Hajj, ils vont parler de l'Hajj. C'est Zakat, Saum. Oui, ils peuvent parler. Mais pas tout le temps. Tout ça, vous voulez savoir, online, vous allez écrire Zakat, voilà, c'est bon, on connaît ça. C'est pas ça que Allah veut que... Toutes les gens connaissent tout ça. Les gens, leur cœur a soif de la spiritualité. C'est la vraie science du Coran. Les sciences que Sayyidina al-Khadr alayhi salam avait, que les gens d'Allah ont, ces sciences,
ça nettoie le cœur et ça ouvre l'œil du cœur et l'oreille du cœur pour voir et entendre l'invisible et voir les secrets du Coran et voir les secrets de chaque chose et le nom de chaque chose. Et là vous devenez parmi les gens d'Allah, parmi les soldats d'Allah, les gens d'Allah. Et vous serez connecté à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à votre cheikh, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la présence divine. Vous allez être inspiré par les gens d'Allah, avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez regarder des choses que les gens ne regardent pas. Lui il regarde blanc, toi tu regardes noir. Le contraire, lui il regarde noir, toi tu regardes blanc. Car tu vas voir la réalité des choses. Subhanallah. Tu vas voir, tu vas sentir et tu vas entendre des choses que les gens, ils sont endormis, ne savent même pas. Et ça, vous ne trouvez pas ça dans les livres, ni dans les mosquées, ni dans les écoles, ni chez un cheikh docteur de charia ou de tarbiya islamia ou de rien de tout ça. Vous enlevez ces livres, ils montent au Jamaï, il ne sait même pas quoi dire. Il doit monter avec un papier, lire. Tu enlèves le papier, il ne sait même pas quoi dire. La vraie science que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aime, ça vient d'Allah. Ça vient et vous transmettez. Vous êtes comme un channel. Vous apprenez vous-même et apprendre les gens. Subhanallah. On passe à la sœur B. Ma sœur, il n'y a pas de sorcellerie en vous. Il y a 3 djinns shayatin qui sont dans votre monde, et ces 3 djinns shayatin, ils sont venus à cause de la mauvaise œil et l'envie des gens. Il y a des gens qui parlent de vous, beaucoup de mauvais œil, donc les djinns ils ont passé à travers ces brèches, ces portes, ils vous ont atteint. Et c'est eux qui embêtent votre honorable ange, votre enfant, pour le déséquilibrer. Car vous étiez déjà avant ensorcelé. C'est pour ça. Mais il n'y a pas de sorcellerie, ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre C et les enfants, Inch'Allah. Ma sœur, vous avez déjà hérité la Tchaba. Actuellement, il y en a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Il y en a 5 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été Sihr al-Madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée, et Sihr Ma'qoud. Sihr Ma'qoud, ça veut dire la gris-gris, hijabat, cousu, Ma'qoudin, et ça a été mis dans une place où il y a la chaleur, ou derrière un radiateur, derrière un four, ou dans les moteurs de voiture ou tracteur, il a besoin d'être à côté d'une place où il dégage la chaleur ou vapeur chaud. Allah, Allah. Le but de vos sorcelleries, premièrement, c'est Sihr Talaq, c'est pour que vous aurez le divorce. Donc ça doit être sorcellerie pour les couples. Deuxième, il y a Sihr Niza'. Sihr Niza', ça veut dire le mkhasma, les disputes, la malentente, l'incompréhension, mauvaise énergie dans la maison. Tout ça, c'est pour détruire votre vie, détruire votre couple. Troisième, c'est une sorcellerie, c'est écrit Matfarhish, ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. C'est ce que vous avez. Le tout petit, oui, il a hérité la Tchaba, mais il n'a pas de sorcellerie ni de djinn. On passe au frère, lettre D.
Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents sont victimes de sorcellerie des djinns. Actuellement, vous avez une seule sorcellerie en total. Il y a un seul djinn en vous. Vous rentrez dans les cas moyens, vous n'êtes pas un cas lourd. Vous êtes marbout. Marbout, ça veut dire attaché. C'est une sorte de blocage de vie pour que vous aurez les blocages de vie. Donc, ici on voit un exemple de tchaba. Donc, il a grandi à l'âge de l'adolescence. Là, les djinns, ils ont choisi pour lui quelle sorcellerie. Ils ont pris la sorcellerie des pères et des mères, ils ont mis pour lui rabt, qu'il soit marbout, qu'il soit attaché, blocage de vie. Ça commence déjà pour sa tâche. Cette sorcellerie catégorie, c'est jassadi. La sorcellerie a été faite et déposée sur lui. Il n'est pas né enterré ni rien. Il est nourri par les sorcelleries des parents. Ça, c'est l'exemple. On passe aux enfants. Lettre E était les 4, on peut dire. Lettre E, les deux, ils ont hérité la tchava. Mais ils n'ont pas encore la sorcellerie. Il y en a des enfants, même petits, ils reçoivent directement de la sorcellerie. Il y en a qui s'avancent dans l'âge. Quand ils commencent à s'avancer dans l'âge, à raisonner, et là, les djinns, au port de la sorcellerie des parents, ils le jettent sur eux, car les autres, leur mission est déjà finie. Et eux-mêmes, ce sont des djinns sorciers, ils peuvent changer le nom, le prénom, modifier, et jeter sur ça. Tout ça pour satisfaire Shaitan et montrer au Shaitan que voilà, on a bien fait notre travail, les djinns, Shaitan, et qu'ils soient satisfaits. Lettre F. Pareil, ils ont hérité la tchaba, il n'y a pas encore de la sorcellerie. Comme lui le plus grand, les deux, possible si vous ne m'avez pas contacté d'ici 1 an ou 2 ans, ils auront de la sorcellerie comme le grand frère. Mais actuellement, non. Et ce sont les djinns des parents, et des djinns de la sorcellerie qui embêtent tout le monde, qui les embêtent, qui essayent de les perturber, créer des problèmes pour détruire la famille. Mais ils n'ont pas... Donc, comme j'ai dit, priez toujours, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Et soyez facile. Allah aime les gens faciles. Pas les gens difficiles, compliqués, négatifs. Non, car ce n'est pas bien pour l'être humain d'être difficile, compliqué, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité les choses, mais les gens les compliquent. Les gens compliquent les choses. Comme un exemple, quelqu'un il m'a traité de charlatan. Pourquoi? À cause de chapeau. Il a dit, ton chapeau il est louche. Il est pointu derrière, j'ai jamais remarqué. Il est pointu derrière, quoi ça? Ici, pointu devant, c'est quoi ça? Ah, c'est charlatan. Et les autres l'expliquent. Ah oui, c'est un peu c'est charlatan. Les Iraqais ne mettent pas ça. Ça c'est un chapeau de l'armée de 1960. Et ici, elle est faite par la laine. La laine, c'est très bien pour la santé. Et c'est sunna de couvrir la tête. C'est pour ça que je couvre ma tête. C'est sunna. C'est pas que la femme qui doit couvrir la tête. L'homme aussi. Si vous voyez un cheikh ou un imam qui ne couvre pas la tête, éloignez-vous de lui. Il n'a pas assez de science. Il faut couvrir la tête. Car Allah, il a honoré les musulmans et spécialement les arabes et il nous a couronnés. Avant, c'était les turbans. Tu vois, vous voyez les turbans? Al-Razza, l'amama, al-amaim en arabe.
Ça, c'est la couronne de l'islam. Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, Al-Ama'imu tijanul arab. Les turbans, c'est les couronnes pour nous les musulmans. Et il a dit, hadith, le temps qu'il enlève leur turban, leur amama, leur couronne, ils ont enlevé l'honneur. Leur honneur partira, seront comme déshonorés, n'ont plus de valeur. Car tous les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont des turbans, ils ont derrière toujours on n'est pas comme les chiites. Les chiites, ils mettent le turban seul. Mais la sunna doit mettre le turban et doit laisser le truc derrière. Comme la queue, on peut dire. La queue, jusque là ou là. Elle doit, c'est pour se montrer qu'elle est sunni. Et les anges d'Allah, ils ont ça, ils ont celle-là. Sayyidina Rasulullah les a vus. Il a conseillé les sahaba de faire le turban et laisser le truc ici ou derrière. C'est ça la vraie sunna. Ça, c'est la couronne de l'islam. Après, tu couvres la tête toujours. Si tu n'as pas mis le turban, qui est plus d'honneur, mettez quelque chose comme ça. Donc, et si vous êtes parmi les gens d'Allah, parmi les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous demande d'être marqué par quelque chose. Toujours marqué par quelque chose. Pour que les autres djinns, shayatin, quand ils voient, ils savent que tu as quelque chose. C'est bien pour les stopper, que vous n'êtes pas n'importe qui. Subhanallah al-Adim. Donc voilà, je couvre la tête toujours. Dehors, je suis habitué. Et si je ne couvre pas la tête, c'est comme si j'ai froid, je me sens un peu bizarre. Donc je suis habitué de couvrir la tête. J'ai choisi ce style, j'aime bien. Pour être parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, parmi les soldats d'Allah. Donc pour ça, je dis ne compliquez pas les choses, soyez facile. Pas toujours haram. Vous avancez un pas devant, il vous dit haram. Tu t'avances un pas derrière, il te dit shirk. Tu t'avances un pas droit, tu dis kufr. Tu t'avances un pas là-bas, il te dit bid'a. Je vais penser que c'est ça l'islam là. Kufr, shirk, bid'a, haram, c'est quoi ça? Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans son rassemblé n'a jamais prononcé ça. Kufr, shirk, bid'a, haram. Il ne parle même pas de ça. Le haram est avec sagesse. Le haram est clair, le halal est clair. Car les cheikhs maintenant, haram, 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 haram. Vous allez faire échapper les gens. Vous pensez que tout ce qu'Allah a créé, haram. Haram de parler avec une femme. Haram de répondre à une femme. Haram de regarder une femme. Haram de s'habiller en couleur. Haram de... C'est pour ça les salaf et les wahhabis, les gens fanatiques qui sont inspirés par Shaitan, il a fait un très grand plan contre eux. Et ça a marché. Ils sont tous possédés. C'est pour ça qu'ils s'habillent toujours en noir. Toujours noir, noir, noir. Le noir, ce n'est pas sunna. Le noir, c'est noir. Sayyidina Rasulullah n'a jamais été habillé par le noir. Il aimait le vert, il aime les couleurs, il aime le blanc. Il n'a jamais le guerre. Les sahaba, ils le mettent dans le turban pendant la guerre pour stopper l'ennemi, pour montrer qu'on va vers la